ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায় সাপ্তাহিক লাকি ড্র হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা মেগা লাকি ড্র হীরের নেকলেস শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024 শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে আগরতলা। This is Nelson Deberma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. 61 kg marijuana was recovered from Dharmanagar railway station on Monday. The market value of the seized marijuana is Rs 20 lakh. However, none was arrested by the police as of now. Like every year, to commemorate Netaji Subhash Chandra Bose 127th birth anniversary, Agartala Netaji Subhash Vidyaniketan School organizes various events beside the procession. Chief Minister of the State Dr. Manik Saha was present as chief guest. The people of Bhu resettlement came in Uttachara area on the road between Gandachara to Ambassa were blocking the road without getting ration goods. $34% discount on every purchase of Langtrai Masala this year to make the 34th Tripura Industry and Commerce Fair 2024 more vibrant and attractive. Langtrai General Secretary Subrata Devnath gave details about this in a conference at Agartala Press Club on Tuesday. If one person donates blood, 4 people can live. State Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the blood donation camp organized by Agartala Blue Lotus Club on Tuesday. Hepatitis Foundation of Tripura launched anti-drug mission project in the state on Netaji's birthday. Officials of the organization said this in a press conference on Tuesday. Bringing to you the news of the day. 61 kg marijuana was recovered from Dharmanagar railway station on Monday. The market value of the seized marijuana is Rs 20 lakh. However, none was arrested by the police as of now.
An electronic auto control system machine was kept at Dharmanagar railway station to be taken to sail the train on Sunday. It was said that this electronic machine will be booked and taken abroad. A conscious citizen of Dharmanagar informed the police about the suspicious electronic device. After that, the police started searching for its owner. Finally, the device was broken on the orders of North District Superintendent of Police Banupada Chakravarti. After breaking the device, 61 kg of marijuana was recovered, the market value of which is approximately 20 lakh rupees, said the North Tripura District Police Superintendent Banupada Chakravarti. উত্তর ত্রিপুরার যে জনগণ সেই জনগণকে ধন্যবাদ দিতে চাই, কারণ আমাদের রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরাকে করার যে একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই ঘোষণাতে উত্তর ত্রিপুরাবাসী আমাদের সাথে আছে। আজকে যেই এখানে যেটা হলো, এটাতে আমাদের এসডিপিও সাহেব যে আছেন ধর্মনগরের দেবাশিস শাহ, ওনার কাছে ধর্মনগরে কেউ ফোন করেছিলেন গোপন, যেটা আছে যে এরকম ধর্মনগর রেল স্টেশনের যে পার্সেল রুম আছে সেখানের মধ্যে কিছু ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম নামে ফেক মেশিন বানানো হয়েছে, সেটার ভিতরে গাঁজা পাচার হচ্ছে। সেই খবর উপরে ভিত্তি করে এসডিপি সাহেব এখানে যারা রেলওয়ে যারা অথরিটি আছেন ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ওনাদের সাহায্য নিয়ে আপনাদের সামনে একটু টিমের স্টেশন ছিল, ওনাদের সবার সামনে আমরা এগুলি ভেঙে দেখলাম যে পিকুলিয়ার এই ধরনের মানে অভিনব কৌশলে গাঁজা পাচারের সিস্টেম করছে ওনারা। তবে ওনাদের যে সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না, আমরা সজাগ আছি। আমরা উত্তর ত্রিপুরাবাসীকে নিয়ে আমরা নেশা বিরোধী অভিযান আমরা চালিয়ে যাবো। কত কেজি গাঁজা হয়েছে এখানে? যেটা হয়েছে 61 কেজি। সেটা মূল্য কত হতে পারে, কালোবাজারের মূল্য? প্রায় 20 লাখ টাকার মতো হয়ে যাবে স্যার। ওই গাঁজা 20 লাখ টাকা হবে। গাঁজাগুলো যে বুকিং করেছে তাদের কারণ নাম প্রকাশ এটা এখন বলা যাবে না, এটা ইনভেস্টিগেশন আমরা জানি, এখন ইনভেস্টিগেশন সাথে নাম বলা যাবে না। Later, North Tripura District Superintendent Banupada Chakravarti further said that the police will soon find out the owner of that electronic machine. But now it is to be seen whether the police will able to find within time. Bureau Report, Chini Khorang. Like every year, to commemorate Netaji Subhash Chandra Bose 127th birth anniversary, Agartala Netaji Subhash Vidya Niketan School organizes various events beside the procession. Chief Minister of the State Dr. Chini Khorang was present as chief guest. Every year on January 23, people across the country commemorate Subhash Chandra Bose Jayanti, also known as Parakram Divas, in remembrance of Netaji's courage as one of the India's greatest liberation fighters. This year also, to commemorate Netaji Subhash Chandra Bose 127th birthday, Agartala's traditional school Netaji Subhash Vidya Niketan organizes various events besides the procession. On this day, apart from Netaji Subhash Vidya Niketan, students of various schools took part in a well-dressed procession through Padayatra and Tablighu and circumambulated various roads of Agartala city. National flag was hoisted at the start of the procession. Later, the Chief Minister of the state, Professor Dr. Chini Khorang, placed a wreath on Netaji's portrait. Inaugurating the program, and the Chief Minister of the state, while speaking, praised Netaji's philosophy and many other things. এখানে লেখা আছে স্কুলের সামনে 3রা মার্চ 1948 সনে এই স্কুল এখানে স্থাপিত হয়েছিল এবং তার যে মেইন উদ্দেশ্য সেটা ছিল যারা উদ্বাস্তু তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা। সেই উপলক্ষে এই বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থীদের সত্যিকারের অর্থে সুনাগরিক তৈরি করার জন্য এই স্কুলে স্থাপন করা হয়েছিল এবং তারপর জোরও দেওয়া হয়েছে। ডিসিপ্লিন, সময়ানুবর্তিতা এবং সর্বোপরি যে ক্যারেক্টার, চরিত্র গঠনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল স্কুলে। আমরা বরাবরই জানি স্কুলের মাহাত্ম্য কী। আজকের এই নেতাজি সুভাষের এই যে জন্মদিন, সে উপলক্ষে
128তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এখানে যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাই এর মাহাত্ম্য সবাই জানেন। এবং আজকে আমরা সবাই জানি স্কুলে যারা ক্লাসের মধ্যে যখনই রোল কল ডাকা হয় সেখানে উপস্থিত স্যার বা উপস্থিত ম্যাডাম না বলে জয় হিন্দ বলা হয়, আমরা সবাই এই কথাটা জানি। এবং এই স্কুলের যে দেশাত্মক বোধের যে ভাবনা চিন্তা, স্বামী বিবেকানন্দের যে ভাবধারা, সেই ভাবধারাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্কুলের পঠন পাঠন, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমরা দেখতে পেয়েছি এই বিদ্যানিকেতনের যারা ছাত্রছাত্রীরা তারা তার উৎকর্ষতা পরিচয় দিয়েছে রাজ্য ও জাতীয় স্তরেও। এই বছর প্রায় 5টা গোল্ড মেডেল এবং একটি ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছে। 1951 সাল থেকে প্রতি বছর নেতাজি সুভাষ বসুকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই 23শে জানুয়ারি পালন করে আসছে। আমরা আজকের এই বীর সেনানীর জন্মদিন উপলক্ষে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আবার আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন 2014-তে দেশ সামলিয়েছেন তখন সত্যিকারের অর্থে নেতাজি সুভাষ বোসকে যেভাবে উনি সম্মান দিয়েছেন, নেতাজি বোসকে নিয়ে অনেক কথা বলতো এবং উনার যে বিভিন্ন যে ওনার কর্মকাণ্ড দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলতো, কিন্তু আসলে ওনার প্রতি সেই যথাযথ সম্মান আমরা দেখতে পাইনি। জানুয়ারি 23, 2016-তে নেতাজির ফাইল ডিক্লাসিফিকেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর সেটাকে উনি ডিক্লেয়ার করেছেন। আমরা এটাও জানি যখন আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের 75 ইয়ার্স পূর্ণ হয়েছে তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, যেটা কখনোই আমরা দেখতে পাইনি, লাল কেল্লাতে 15ই আগস্টে লাল কেল্লাতে খালি আমাদের ট্রাই কালার ফ্ল্যাগ উত্তোলন হয়, সেই জায়গায় 75 ইয়ার্স ফরমেশন অফ আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টে অর্থাৎ অক্টোবর 21, 2018-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। শুধু তাই নয়, রেড ফোর্টে আইএনএর মিউজিয়াম সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। Apart from Chief Minister, BJP State President Rajiv Bhattacharya, Mayor Deepak Majumdar, Corporator Ratna Datta and others were present at the Vidyaniketan event. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The people of Bru resettlement camp in Ultachara area on the road between Gandachara to Ambassa were blocking the road without getting ration goods. According to the sources today on Sunday, the people of Bru resettlement camp in Ultachara area on the road between Gandatisa and Ambassa are blocking the road without getting ration goods. They claim that they have been deprived of ₹5,000 per month they were given by the state government for 5 months. And they are not getting the rice that was allocated to them every month, which is why they organized a roadblock in this area at Gandatisa to Ambassa Road, raising their demand to the state government to take certain initiative and to resolve the problem they are suffering. Ulta soram kaumo the ni samsu reson online kane by offline kane be kaya sor government ke jomba kanai mong se reson nai kaya rono ke ria ake kanai ro mo de thang to nai kaya ro le bahuk kri de bro le chan nai ate aka government Tripura sarkar na su boro chuno ba chari te ba Tripura state sarkar chari im de phiha nas pochari chuno ba central government chari ka ba lokha bosini ba chumba mangna ma chan ma se uni ma jago offline be online mo ma boro ba ko thami maser 5000 maser boyo ma ma phase lokha talba ka mai phia maser portio ma en ma jagawat ma be lokha talba am phachi raung mam dari am phi maser 5000 ma abo chini puicha bait ma asu be sa tang to mi
বাইগুন খেত খেত মা খেনি আর ইয়া ত্রিপুরা স্টেট সরকার নাই ত্রিপুরা স্টেট সরকার বা আসুনি গরিব দম পিয়া চিনি পয়সা বাই ব্যবসা তাং মান বা আসুনি দে গরিব পিয়া ত্রিপুরা স্টেট সরকার বা খি থাইম ফা চুনো দারিয়া শেখলাইমন পয়সা ফা দারিয়া আসু দে গরিব চিন পয়সা বাই ব্যবসা খেত নে বা ত্রিপুরা স্টেট সরকার বা লাচে নে বা সিয়া দে আর ইয়া আমা সাও আর এ বচিনি মাই মারবে চামার মা অনলাইন বাই অফলাইন হিয়া মানি চুনো চিন চামার মা 2 বছর মিছিলা কামাকে চুনো ত্রিপুরা স্টেট সরকার চুনো কামাকে চারি নি তো হিয়া আর সাও আর তা মাসের বই 5000 মা চিন মাই মার মা মাই রং মন লগে লগে চুনো মাসের 5000 মা দানি নি তো ত্রিপুরা স্টেট সরকার আর আই কাউলে বসনো আকে ত্রে কাউথাই নই বখি থাইবে সেখলাই মানি যা হাইয়াবো ডকুমেন্ট জমারি দি 100 বার 1000 বার या আর পাহানি সিকুরি দা খাইয়া আই কাওয়াসি Later, after they were given assurance to resolve their problems and fulfill their demands by the high officials, they have lifted the roadblock. Bureau Report, Chini Khorang. 34% discount on every purchase of Longtrai masala this year to make the 34th Tripura Industry and Commerce Fair 2024 more vibrant and attractive. Longtrai General Secretary Subrata Devnath gave details about this in a conference at Agartala Press Club on Tuesday. This year, the 34th Tripura Industry and Commerce Fair 2024 will begin from 25th January and remain till 10 February. This year, stall numbers Q1 to 4 at the fair will be inaugurated by the orphan children of Sri Aurobindo Srima Ashram. A colorful procession will be held after the official inauguration. 34% discount on every purchase of Longtrai masala this year. Every day there will be a quiz competition in the fair premises. Longtrai Masala General Secretary Subrata Devnath gave details about this in a press conference at Agartala Press Club on Tuesday. তো অ্যাকচুয়ালি আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমরা প্রতি বছর এই শিল্প বাণিজ্য মেলাটাকে একটা অন্যভাবে আমরা দেখে থাকি। এই শিল্প বাণিজ্য মেলাটাকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং আরও বেশি সুন্দরভাবে করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ইভেন্টস আপনাদের রাজ্যের সকলের জন্য আমরা নিয়ে আসি। তার মধ্যে এবারও আমরা বাদ নই। আমরা শিল্পমেলা যে শুরু হচ্ছে জানেন, আমরা 25 জানুয়ারি থেকে 10 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন আমাদের স্টল নাম্বার হচ্ছে QR-A24, Q124 R124 হচ্ছে আমাদের স্টল নাম্বার। আমাদের এই স্টলে 25 তারিখ থেকে 10 তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন বিভিন্ন ধরনের ইভেন্টস থাকবে। তার মধ্যে আমাদের উদ্বোধন হবে, প্রথমত মেলা প্রাঙ্গণে যেই উদ্বোধন সেটা তো নিশ্চয়ই বড়ভাবেই হবে। তারপরে আমাদের এখানটায় আমাদের মেলা প্রাঙ্গণ উদ্বোধন হবে। আপনারা আমাদের আড়ালিয়াস্থিত একটা আশ্রম আছে, অনাথ আশ্রম, শ্রী অরবিন্দ সীমা আশ্রমের অনাথ শিশুদের দিয়ে প্রায় 30-35 জন শিশুদেরকে দিয়ে আমরা সেই একটা দ্বার উদ্ঘাটন করে আমাদের এই মেলা প্রাঙ্গণের যে স্টল আছে সে তার উদ্বোধন হবে। এবং তারপর একটা বর্ণাঢ্য রেলির মধ্য দিয়ে আমরা মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরব এবং যে বাচ্চারা থাকবে ওদেরকে আমরা মেলা ঘুরিয়ে আমরা পরবর্তী সময় তাদেরকে শীত বস্ত্র প্রদান করব এবং মিষ্টি তাদেরকে প্রদান করব। এই হচ্ছে আমাদের 25 তারিখ। প্রত্যেক দিন বিভিন্ন ধরনের, আমি ডে ওয়াইজ বলছি না, প্রত্যেক দিন উদ্বোধনটা বললাম। তারপরে প্রতিদিন আমাদের মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান থাকছে। যেমন আমাদের প্রোডাক্টের উপর এই 34তম মেলা 34% আমাদের আপ টু 34% পর্যন্ত ছাড় থাকছে। আমাদের বায়ো এগ্রো একটা সার আছে আমাদের জানেন, স্পাইস ছাড়াও আমাদের একটা সারের একটা আমাদের কোম্পানি আছে, সেই সারের উৎপাদন আমরা করি। সেই সারের থেকেও আমরা আপ টু 30% পর্যন্ত আমরা ছাড় দিচ্ছি। প্রায় প্রতিদিন আমাদের মেলা প্রাঙ্গণে আমাদের যেহেতু আমরা স্পাইস নিয়ে আমরা কাজ করি, আমাদের প্রত্যেক দিন মহিলাদের নিয়ে রান্নার প্রতিযোগিতা হবে, লাইভ রান্নার প্রতিযোগিতা। সেটা জানবেন, একটা নাম্বার আছে 7085071344। এই নাম্বারে মহিলারা যারা ইচ্ছুক, মহিলা পুরুষ যে কোনো কেউ সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং প্রতিদিন আমরা তার পুরস্কার দেব। এবং এটার জাজ থাকবে আলাদা। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে যারা উপস্থিত থাকবেন, যে সকল অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন তাদের থেকেও সেখানটা আমরা এই রান্না বিতরণ করব। তারা এই রান্না বিতরণের পর সেটা যারা বলবে যে স্বাদ দেখে তার উপর বিবেচনা করে আমাদের এই রান্নার প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলি আমরা দেব। এছাড়াও থাকছে আপনার আগামী 4 তারিখ সকাল 11টার সময় থাকছে একটা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হবে। সেটা 4টি বিভাগে
এই প্রতিযোগিতা হবে, সেটাও পরবর্তী সময় আমরা বিভিন্ন জায়গায় আরও পাবেন। আমাদের ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এইসবটাই আমরা দেব, সেখান থেকেও ওরা সংগ্রহ করতে, নিয়মাবলী সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়া থাকছে উলুধ্বনি, শঙ্খ বাজানোর প্রতিযোগিতা, বল থ্রো প্রতিযোগিতা, মিষ্টি খাওয়ার প্রতিযোগিতা, ফুচকা খাওয়ার প্রতিযোগিতা, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা থাকছে। তাছাড়াও থাকছে যেমন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, আপনারা জানেন একটা আমাদের সমাজের একটা বিশাল সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব, তাদেরকে আমরা সম্মান করব এই মেলার প্রাঙ্গণে। সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সার, তাদেরকে সম্মান করব। এবং বিভিন্ন পেশার লোকরা, যেমন ধরুন বিভিন্ন পেশা বলতে আপনারা যারা সমাজে যাদেরকে কেউ আমরা হয়তো অনেককে আমরা সম্মাননা করে থাকি, যাদেরকে বিশেষভাবে সম্মাননা করা কমই হয়ে থাকে, একদম কমই হয়ে থাকে, যেমন ধরুন একটা বারবার যারা আমাদের চুল কাটে, মুচি, মেথর থেকে শুরু করে এইসব ধরনের যারা চর্মশিল্পী আছে, এই ধরনের যারা আছে সমাজে, যাদেরকে একেবারে আমরা অনেকে একটু অন্যভাবে দেখে থাকি, আমরা কিন্তু তাদেরকে সম্মাননা করব আমাদের মেলা প্রাঙ্গণে। এছাড়াও আমাদের যেই কোম্পানিতে যারা কাজ করে তাদেরকেও আমরা যারা শ্রমিক আছে শ্রমিকদের সম্মাননা করব। আর প্রতিদিন আমাদের এই কুইজ স্টলে থাকছে আকর্ষণীয় কুইজ প্রতিযোগিতা থাকবে। এই ধরনের বিভিন্ন কিছু ইভেন্টসগুলি নিয়ে আমরা এই রাজ্যের যে আমাদের যে মেলা, যেখানে আমরা বলতে গেলে সারা ভারতবর্ষের দিকে বলতে গেলে আমাদের রাজ্যের শিল্পের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছে, এই শিল্পকে আরও প্রাণবন্ত করার জন্য, শিল্পের দিকে মানুষ যাতে আরও আকৃষ্ট হয়, তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, এই শিল্প মেলাটাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি আমরা করব। তাই আশা করি আপনাদের এই মিডিয়ার মাধ্যমে 4 ফেব্রুয়ারি রবিবার আছে, 4 ফেব্রুয়ারি রবিবার বর্ষাকা প্রতিযোগিতা 4টি বিভাগে হবে, 0 থেকে 6, 6+ থেকে 9, 9+ থেকে 12 এবং 12+ থেকে 15, 4টি বিভাগে হবে। আমাদের 25 তারিখ থেকে প্রতিদিন কোনো না কোনো অনুষ্ঠান থাকবে। এই অনুষ্ঠানগুলি বললাম, আরও বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানগুলি থাকবে, সেগুলি 25 তারিখ থেকে 10 তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন থাকছে, 10 ফেব্রুয়ারি মেলার শেষ দিন পর্যন্ত। General Secretary Subrato Devnath further gave this message for all the people of the state to never miss this opportunity and avail all the discounts that is given. Reported by Shalsang from Agartala, Chini Khorang. If one person donates blood, 4 people can live. State Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the blood donation camp organized by Agartala Blue Lotus Club on Tuesday. Today is the 127th birthday of India's greatest liberation fighter Netaji Subhash Chandra Bose. People across the country celebrate this day with joy. On Tuesday, Agartala Blue Lotus Club organized a blood donation camp on this auspicious occasion. This great blood donation camp was inaugurated by the Chief Minister of the state, Dr. Manik Saha. BJP State President Rajiv Bhattacharya and others were also present at the event. Speaking at the blood donation camp, the State Chief Minister said that 4 lives can be saved by a blood donation of 1 person, and those who do good work will win the election. এই বীর সেনানীর সম্পর্কে আমরা সবাই জানি এবং কীভাবে দেশকে স্বাধীন করার জন্য উনি আজাদিন ফৌজ তৈরি করেছিলেন এবং বলতে গেলে যারা এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। এবং আজকের এই দিনে আপনারা এখানে দোলেশ্বরী উৎসব 23 থেকে 26শে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র দিবস এবং আপনাদের আজকে স্থাপনা দিবসও সেই উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম আপনারা রেখেছেন। ব্লু লোটাস ক্লাব সম্পর্কে আগরতলা শহরে তথা ত্রিপুরাতে অনেকেই যতগুলো আগরতলা শহরে স্বনামধন্য ক্লাব আছে তার মধ্যে ব্লু লোটাস ক্লাবও একটা অন্যতম জায়গা নিয়ে নিয়েছে। শুধু ক্লাবের দৈনন্দিন যে কাজকর্ম শুধু তাই নয়,
অনেক ফিলান্থ্রপিক ওয়ার্কসও আপনারা করেন। আমি যা খবর আছে আপনারা ক্যান্সার হসপিটালে ফল বিতরণ করেন এবং এই ধরনের যে ব্লাড ডোনেশনের শিবির সেটাও আপনারা করে থাকেন, আজকেও সেটা করছেন। এবং বিভিন্ন সময়ে অনাথ আশ্রম, যারা বৃদ্ধাশ্রমে আছেন এবং যারা আবাসিকরা ওখানে থাকেন তাদের জন্য আপনারা মাঝে মাঝে যান, ওনাদেরকে সাহায্যের হাত আপনারা বাড়িয়ে দেন। ক্লাবের ভূমিকা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমি নিজেও ক্লাবের বহুদিন এটা ক্লাবের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম, ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলাম প্রায় 15-16 বছর এক নাগারে, সভাপতিও ছিলাম এক নাগারে কয়েক বছর। এবং ক্লাবের যে অভিজ্ঞতা মানে সত্যিই সেটা, এখন সরকারের প্রধান হিসাবে আমি কাজ করছি এবং আমরা সবসময় বলি এভরি ডে উই শুড লার্ন অ্যান্ড এভরি ডে উই লার্ন। এই ক্লাবের পরিচালনা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সেটাও কিন্তু আজকে যখন যে দায়িত্বে আমি আছি সেটা কিন্তু অনেকটা কাজে আসে। আমরা যখন যে দায়িত্বেই থাকি না কেন, সমাজের জন্য কিছু করার কারণেই কিন্তু আজকে এই স্থানে আমরা আছি। আমরা জানি ক্লাব এই অত্র এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে সেক্রেটারি, সভাপতি এবং অন্যান্য মেম্বারদের কাছে আসেন এবং যখন এই সমাধান আপনারা করেন নিউট্রালি, খুব ইম্পর্ট্যান্ট, নিউট্রালি যখন সেটা আপনারা করতে পারেন, এর থেকে ভালো জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। আদারওয়াইজ কি হয়, দেখা যায় কোনো সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, এক বাড়িরই 3 ভাই ধরুন ওখানে আছে, 2 ভাই আছে, বারবার কোর্টে গিয়ে কোর্টের দরজা করানারে। গার্হস্থ্য সমস্যা আমার মনে আছে কি সমস্যা হয়, সেই সব জায়গায়ও কিন্তু ক্লাবের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। সবাই কোনো সমস্যা হলে, জায়গা জমি সংক্রান্ত সমস্যা হয়, অ্যাট্রোসিটিজেরও সমস্যা হয়, সেগুলো নিয়ে কিন্তু আসে, সরকারের কাছে প্রথমে যায় না, প্রথমে চলে আসে ক্লাবের মধ্যে। সেই ক্লাবের ভূমিকা এর জন্য আমি যেটা বলি অপরিহার্য। সেখান থেকে যদি সমাধান হয় তাহলে অনেকাংশে মানুষ শান্তিতে যে এলাকায় বসবাস করে তারা অনেকটা কিন্তু রেহাই পায়। এটা কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের একটা বিশেষ জায়গা। এখানে যা বলা হয়েছে প্রায় 700 লোকের বসস্থান এখানে প্রারম্ভিক ভাষণে সম্পাদক বলেছিলেন। তো প্রায় যদি এতগুলো লোকের যদি সমাধান এবং তাদের আস্থার বিষয় যদি দাঁড়ায়, এরকম সমস্ত ত্রিপুরাতে যদি সবাই সেই দায়িত্বটা নেয়, তাহলে আমরা শুধু ডেভেলপমেন্টের কাজটা আমরা করতে পারি। আজকে আমরা তো চেষ্টা করছি যে ত্রিপুরাতে যে একটা শান্তির পরিবেশ যেন বজায় থাকে, সেই চেষ্টা আমরা করছি। আপনারা বারবার, আমি বিধানসভাতেও বলেছি, সব জায়গায় বলি যে ত্রিপুরাতে এখন যে রিপোর্ট আছে সর্বভারতীয়, সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আগে যে বিভিন্ন প্যারামিটার আছে, সেই প্যারামিটারের মধ্যে এখন আগে ছিল নিচের দিক দিয়ে 28টা রাজ্যের মধ্যে 5ম স্থানে, এখন সেটা 3য় স্থানে চলে এসছে। মাঝে মাঝে এদিক সেদিক ঘটনা আসে আমাদের কাছে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা থাকে যে গায়ের জোর ব্যবহার করে বা চোখ রাঙানি দিয়ে কাউকে জোর করে তার যে মতামত, সেই মতামত যাতে সে না দিতে পারে, ডেমোক্রেটিক্যালি সে যাতে নিজের অধিকার না করতে পারে, সেটা আমরা কোনো অবস্থায় সেটা আমরা করতে দেবো না। এই সরকার, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখি এবং সেই দিকটা আমরা করছি। আপনারা দেখেছেন এবার 2023-এর যে বিধানসভার ইলেকশন হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, আমি দাবি করতে পারি যে এর আগে এত সুন্দর ইলেকশন কোথাও কোনো ঘটনা ছাড়া, ঘটনাবিহীন একটা ইলেকশন হয়েছে। আমরা তার জন্য সেই রকম আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বারবার বলেছি, আবেদন রেখেছি এবং সেটা হয়েছে। এবার আমাদের যে একটা
দুটো যে বাই ইলেকশন হলো সিপাহীজলাতে, সেখানেও আপনারা দেখেছেন কোনো জায়গায় কোনো গণ্ডগোলের কোনো খবর নেই। ছিটাফোটাই দিকে ঘটনা এসছে, কিন্তু বড় ধরনের কোনো ঘটনা আগে তো এরকম মানে অহরহ হতো। তো মানুষের অধিকার, তার মত প্রকাশের যে বিষয়, সেটা আমরা দিতে চাই। মানুষ দেখবে কে কাজ করছে, কে কাজ করছে না। আপনাদের এখানেও এই ক্লাবের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট ইলেকশন হয় নিশ্চয়ই। তো ইলেকশন যে ভালো কাজ করবে সেই প্রেসিডেন্ট হবে, সেক্রেটারি হবে বা অন্যান্য মেম্বার হবে, এবং ডেমোক্রেটিক্যালি হওয়া দরকার। তাহলে অন্যান্য বাড়ির অন্যান্য যারা আছে, অনেক ছেলে মেয়েরা আছে, তাহলে এই ক্লাবের মধ্যে এসে যোগদান করবে। ভয়ের পরিবেশ কোনো অবস্থায় যেন না থাকে, সেই কালচার থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। At the end of the program, all the present guests encouraged the blood donors at the camp. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Hepatitis Foundation of Tripura launched anti-drug mission project in the state on Netaji's birthday. Officials of the organization said this in a press conference on Tuesday. Drug addiction is causing personal and family harm to the affected person. Likewise, the whole family is financially ruined. On the other hand, every drug addict is suffering from various kinds of terrible diseases. Intravenous drug use is one of the main reasons for the rise in AIDS cases in Tripura over the past few years. It has been seen that more than 20% of these people are suffering from AIDS. To overcome this huge social, mental and health problem, Hepatitis Foundation of Tripura has launched a statewide integrated project, Anti-Drugs on Netaji's birthday. Officials of Hepatitis Foundation said in a press conference today that the foundation is committed to realizing this ambitious long-term project. ঘোষণা করছি যে আমাদের এন্টি ড্রাগ মিশন, এই মিশনের আমরা এখানে সূচনা করছি আজকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে, এবং একই সঙ্গে আজকে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হ্যাপাটাইটিস ফাউন্ডেশন ত্রিপুরার বিভিন্ন শাখাগুলি একই সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আমরা আগামী দিনেও আমরা স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করব। কেন আমরা এই ড্রাগ নিয়ে কাজ করছি? আমরা জানি ড্রাগ বা বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার বিশাল অংশের কিশোর কিশোরী বা যুবক যুবতীরা বর্তমানে ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত, এবং এই বয়সীমা রয়েছে 12 বছর থেকে প্রায় 28 থেকে 30 বছর পর্যন্ত। এরপরে আস্তে আস্তে বিভিন্ন কারণে, সামাজিক কারণে অথবা ব্যক্তিগত কারণে কমে যাচ্ছে, কিন্তু সবচেয়ে দ্রষ্টব্য বিষয় হলো 12 বছর পর্যন্ত শিশুরাও কিন্তু এই ড্রাগ গ্রহণ করছে। এই ড্রাগ বিভিন্ন ধরনের হয়, কেউ ইন্ট্রাভেনাস বা শিরাপথে মাদক গ্রহণ করছে, অথবা কেউ কেউ স্মোক হিসাবে নিচ্ছে, অথবা কেউ অন্যান্য মাধ্যমে প্যাচ বা অন্যান্য বা আকারেও গ্রহণ করছে, কেউ ট্যাবলেট হিসাবে খাচ্ছে, এবং সেভাবে সেই ড্রাগগুলি প্রকারভেদে রয়েছে। এখানে আমরা ড্রাগ বলতে বোঝাচ্ছি যেগুলি নিলে অ্যাডিকশন হয়, মানে আমরা ছাড়তে পারি না, এবং শরীরের বা মস্তিষ্কের একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। অতএব এই ড্রাগগুলি শুধু নেশা নয়, এটা মস্তিষ্কের রোগ বা মস্তিষ্কের একটা বিশাল পরিবর্তন সাধন করে। Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ।
নি সা রে গা সা রে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. 61 kg marijuana was recovered from Dharmanagar railway station on Monday. The market value of the seized marijuana is Rs 20 lakh. However, none was arrested by the police as of now. Like every year, to commemorate Netaji Subhash Chandra Bose 127th birth anniversary, Agartala Netaji Subhash Vidyaniketan School organizes various events beside the procession. Chief Minister of the State Dr. Manik Saha was present as chief guest. The people of Bru resettlement camp in Ultachara area on the road between Gandachara to Ambassa were blocking the road without getting ration goods. %34 discount on every purchase of Longtrai Masala this year to make the 34th Tripura Industry and Commerce Fair 2024 more vibrant and attractive. Longtrai General Secretary Subrata Devnath gave details about this in a conference at Agartala Press Club on Tuesday. If one person donates blood, 4 people can live. State Chief Minister Dr. Manik Saha said this while speaking at the blood donation camp organized by Agartala Blue Lotus Club on Tuesday. Hepatitis Foundation of Tripura launched anti-drug mission project in the state on Netaji's birthday. Officials of the organization said this in a press conference on Tuesday. Bringing to you the news of the day. The 127th birthday of Netaji Subhash Chandra Bose, the leading soldier of India's freedom struggle, is on Tuesday. This morning, Union Minister Pratima Bhomik hoisted the national flag on the occasion at her official residence. The day is observed with due dignity across the country. Later, Union Minister Pratima Bhomik paid tribute to Netaji Subhash Chandra Bose by placing a wreath on his portrait. Later, while speaking to the reporters, she said, "Every work of Netaji Subhash Chandra Bose inspires people." ভগবান রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে আজকে প্রথম সূর্যোদয়। সবাইকে রাম রাম। বীর সেনানী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। ভারতবর্ষ অমৃত কালে চলছি আমরা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র অমৃতের সন্তান। ওনার জীবন আমাদেরকে উৎসাহিত করে, প্রেরণা দেয়। ওনার যে দৃঢ়তা, সংকল্প থেকে সিদ্ধি আমরা ওনার থেকে শিখেছি। কোনো কাজের মধ্যে যদি উনি সংকল্প করেছেন সেটা সিদ্ধি পর্যন্ত উনি নিয়ে গেছেন। আজকের দিনে ওনার প্রত্যেকটা কর্ম আমাদেরকে প্রভাবিত করে, আমাদেরকে আন্দোলিত করে, আমাদেরকে উৎসাহিত করে, আমাদেরকে প্রেরণা দেয়। ওনার বিরুদ্ধে যে আজকের ভারতবর্ষের যে সেনা, সেটা আজকে পর্যন্ত যতটা উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে, প্রত্যেকটা সেনা, এই সেনানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে নতমস্তকে প্রণাম জানায় এবং ওনাকে সম্মান জানিয়ে আজকে পরাক্রম দিবস
সেনার মধ্যে শুরু করা হয়েছে। ভারতবর্ষ আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ সংকল্প থেকে সিদ্ধির যে রাস্তা, এটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রেরণা থেকে আমরা পেয়েছি। আজকের ভারতবর্ষ, নেতাজি যেই ডিসিপ্লিনের ভারতবর্ষ, শৃঙ্খলার ভারতবর্ষ, উন্নতির ভারতবর্ষ, সমৃদ্ধির ভারতবর্ষ স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারতবর্ষ সেই রাস্তা চলছে। তো আমরা সবাই যে বাঙালি যারা রয়েছি, আমরা নেতাজিকে সবসময় হিরো এবং বীর হিসাবে জানি। উনি আমাদের জন্য একটা আবেগ। আমরা ওনাকে সবসময় মৃত্যুঞ্জয় হিসাবে জানি। ওনার কোনো মৃত্যু নেই, আমরা এটা মানতেই পারি না। নেতাজি অবিনশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়ী। নেতাজি বরাবর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আজকের এই নেতাজির জন্ম লগ্নে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। বীরকে আমার প্রণাম। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. As the nation celebrates Netaji's 127th birth anniversary today on Sunday, State BJP also celebrate Bose's birthday in its party office. State BJP President Rajiv Bhattacharya, AMC Mayor Deepak Majumdar, BJP General Secretary Amit Rakshit and others were present. The day was celebrated with due dignity at the BJP State Party office. The national flag was hoisted at the BJP party office this day on Tuesday. Later, everyone present paid tribute to Netaji Subhash Chandra Bose by offering flowers in his portrait. আমরা সবাই জানি 23শে জানুয়ারি আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয়। আজাদিন ফৌজের নায়ক, স্বাধীনতার যুদ্ধের মূল নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজকে জন্মদিন। এই জন্মদিনটাকে সামনে রেখে আমরা সমস্ত ভারতবাসী ওনার এই জন্মদিনটাকে আমরা উদযাপন করি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে। আজকে আমরা আমাদের দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ওনার প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে আজকের এই নেতাজির শুভ জন্মদিনটাকে আমরা উদযাপন করছি এবং আমাদের প্রত্যেক কার্যালয়ে এবং প্রত্যেক বুথে বুথে এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনটাকে আমরা উদযাপন করছি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. State Congress celebrates the 127th birth anniversary of the freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose today on Tuesday at the Congress Bhavan. Later, all the members of the Congress hoisted the national flag and paid tribute to Netaji Subhash Chandra Bose by offering flowers in his portrait. নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর 128তম জন্মতিথিতে সারা দেশের সহিত আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত আমরা পালন করেছি এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের তার স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ওনার কর্মকাণ্ড, সেই কর্মকাণ্ড ভারতবর্ষের মানুষ আজও ভুলবে না এবং আমাদের আশা যে আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের এই কর্মকাণ্ড সারা রাজ্যে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারবো এবং আগামী দিনে ওনার যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নটাকে পূরণ করতে পারলে আমাদের দেশ এবং রাজ্য এগিয়ে যাবে এবং আমরা এই দিনটি প্রতি বৎসরের আমরা অত্যন্ত সম্মানের সহিত এই দিনটি স্মরণ করে থাকি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.
Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व
एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ধন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। মশলা হাতে নয়, চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি, মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। Welcome to the biggest shopping festival in your city, 9th International Universal Expo. প্রথম 8 বছর ব্যাপক সাড়া জাগানোর পর এবছর ইউনিভার্সাল অ্যাডভার্টাইজিং এর উদ্যোগে এবং অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে এই এক্সপো চলবে 5 জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি 2024 পর্যন্ত। রোজ দুপুর 12টা থেকে রাত্রি 9টা অবধি, যেখানে আপনি পাবেন থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান, টার্কি, বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের নানা আকর্ষণীয় এবং আনকমন সামগ্রী। থাকছে বিশাল ফুড কোর্ট এবং প্রতিদিন জমজমাট কালচারাল ইভেন্টস। তাই 5 জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি পর্যন্ত আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে 9th ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে সকলের সাদর আমন্ত্রণ রইল।
সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি, তুমি তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ